यूपी वाल वध रहा पंजाब कांग्रेस का मार्च। सिद्धू की अगवाई में लखीमपुर जा रहे कांग्रेसी बॉर्डर उत्ते रोका जा सकता है यूपी प्रशासन वालों। लखीमपुर कांड बहाने एक मंच ते नजर आई पंजाब कांग्रेस। मार्च की रवानगी वेले सिद्धू के नाल दिखे मुख मंत्री चन्नी। तमाम मंत्री ते सांसद भी होए एकजुट। अकाली दल का 5 मैंबरी वफद भी अज लखीमपुर होवेगा रवाना। हरसिमरत कौर बादल की अगवाई में करनगे कूच। पीड़ित परिवारों नाल करनगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार तो मंगी लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट। पूछया मामले में हुण तक सरकार ने की कार्रवाई। कल मामले ते मुड़ होवेगी सुनवाई। बीजेपी की कौमी कार्यकारिणी तो वरुण गांधी और मेनका गांधी बाहर। लखीमपुर कांड नूं लैके लगातार सरकार नूं घेर रहे सी वरुण गांधी। अपने ट्विटर प्रोफाइल तो भी बीजेपी हटा दिता सी। लखीमपुर कांड की नवीं वीडियो आई सामने। किसानां नूं टक्कर मारदे होए एक तो बाद एक लंघियां 3 गड्डियां। घटना विच 4 किसानां दी गई सी जान। हरियाणा ते हिमाचल की जिमनी चोण लई बीजेपी ने ऐलाने उम्मीदवार। एलनाबाद तो गोविंद कांडा ते लगाया दा। हिमाचल की मंडी लोक सभा सीट ते ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर मैदान विच उतारे। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच लगातार असीं गल कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो तो दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल कांग्रेस का जिहड़ा पूरी एकजुटता दिखाउण दी कोशिश की जा रही है और जिहड़ी मार्च कढ़िया जा रहा लखीमपुर कांड के विरोध दे विच बीजेपी सरकार के विरोध दे विच किते ना किते अपने ट्रैक रूट के उपर जा रहे हैं। पर सब तो अहम गल जिहड़ी देखण नूं मिली हो रही कि लखीमपुर कांड बहाने सियासी मोर्चाबंदी भी हुंदी नज़र आई। पंजाब कांग्रेस का लखीमपुर वाल मार्च नवजोत सिद्धू की अगवाई दे विच ये कढ़िया जा रहा है। तुहानूं दस दईए कि मार्च की रवानगी वेले मुख मंत्री चन्नी भी उत्थे हाज़री लवाउण पहुंचे सी। हालांकि उन्होंने घर दे विच उन्हां दे बेटे का विआह है और उन्होंने फंक्शन के विच रुझेवें भरे टाइम के विचों टाइम कढ के इत्थे पहुंचे सी और सिद्धू ते चन्नी इस मौके इकट्ठे दिखाई दिते। तां तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि आपसी गिले शिकवे भुल के किते ना किते किसानी मुद्दे के उपर एक मंच के उपर दिखाई दिते ने। सिद्धू चन्नी की जोड़ी मुड़ तो इकट्ठी देखी गई है। तुहानूं दस दईए कि पहला सिद्धू ने ऐलान किया सी कि जेकर मुलजम गिरफ्तार ना होए तां ओह कल तो भुख हड़ताल करनगे। तां नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों भी किसानी झंडा ना केवल हत्थ दे विच फड़िया गया बल्कि सिर दे उपर भी जिहड़ा किसानी झंडा सी ओह रखिया गया सी और इत्थों ही हाज़री लवा के किते ना किते जिहड़े मुख मंत्री सी वो वापस चले गई सी। पर नवजोत सिंह सिद्धू की अगवाई दे विच बाकी दे विधायक बाकी दी तमाम जिहड़ी मैंबरशिप है कैबिनेट मंत्री ने किते ना किते ओह हुण कूच कर चुके ने और हरियाणा दे विच जिहड़ा काफिला वो पहुंच चुके और किते ना किते इस मार्च दे राही पंजाब कांग्रेस एक मंच दे उपर किते ना किते इकट्ठी दिखाई दित्ती और खास तौर दे उपर सिद्धू चन्नी एक दूसरे दे नाल खड़े दिखाई दित्ते ने मोढे नाल मोढा जोड़ के। आरती पूजा किया मैम, क्या कहेंगे? आज पहला दिन है मैम, आप व्रत में हैं, आप व्रत में हैं, लेकिन जी जो जिम्मेदारी है वो निभा रही है। कैसे आपको क्या दिक्कत नहीं हो रही है? मुझे माता शक्ति देती है। हो गया जिंदाबाद जिंदाबाद। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਜਿਹੜੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ नाराज हो गए सी तां अजिहे दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों यह मार्च की अगवाई की जाण और अगवाई दे विच किते ना किते मुख मंत्री पंजाब चन्नी का पहुंचना तां अपने आप दे विच इस गल दे कई मायने ने और बाकी दे जिन्ने भी विधायक सी जां फिर तमाम कैबिनेट की गल की जाए तां किते ना किते एक ट्राली दे विच एक मंच के उपर नज़र आए एकजुटता दिखाउण दी भी कोशिश कांग्रेस दे वल्लों की गई है इस किसान मजदूर एकता के नारे के थल्ले।
जब मुनसिफ कातिल हो जाए तो विरोध जरूरी है। जब न्याय की पुकार आसमान तक लग जाए और गूंगे बहरे कानों तक जू तक न रेंगे तब विरोध जरूरी है। जब असहाय लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। When you hang the swans and acquit the vultures, जब जुल्म और अत्याचार पराकाष्ठा पे चला जाए तो कोई आवाज जरूर उठनी चाहिए। मैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से मेरे एमएलए भाई जितने भी हैं यहाँ, पार्टियों से ऊपर उठ के किसान भाइयों के पीछे खड़े और ये मांग करते हैं कि जुल्म और सितम करने वाला, मैं सुनता था कि पीठ में छुरे भोंके जाते हैं, लेकिन पीठ पे गाड़ियां चलाते हुए रखवालों को पहली बार देखा है। एफआईआर में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्या यूनियन मिनिस्टर और उसके बेटे कानून से बड़े हो गए, हमारे संविधान से बड़े हो गए? ये लड़ाई हमारी आन बान शान, जग की जान किसान के लिए है। यूपी पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया तो मैं कल से भूख हड़ताल पे जाऊंगा। ये मेरा वचन है और मेरा प्रण है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ये अन्याय है। किसान भाइयों के लिए प्राणों की आहुति भी, और अभी तक किसी लीडर की आहुति नहीं हुई है, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। तो स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का ये बेटा, ये प्रेरणा मेरी लीडर प्रियंका जी और राहुल जी, जिन्हें आज मैंने एंजल्स ऑफ सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। जमहूरियत जब खत्म होती है तो अहंकार पैदा होता है, और अहंकार यमराज का सिंहासन है। उस सिंहासन पे पतन निश्चित है। बोल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू। बोल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰੈਸਟ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂਏ ਕਾਤਲ ਮੇਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫਲਾ। ਹੋਰ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ
ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਭੁੱਲਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜਾਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ तमाम ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ 10000 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 10000 ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1000-2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ तमाम ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈਏ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਏਰੀਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਰੋਹਿਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ CGI ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿयंका ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ FIR ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਜੇ 7-8 ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇहद ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।